وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دیکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں نعمت ہوتی ہے۔ بے شک اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ بعض رویوں کا مداوا رویہ ہی ہوتا ہے، الفاظ نہیں۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔ دکھاوے کی حد تک ہر بندہ بہترین ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے، اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دیتا ہے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھے، فرشتوں والی نہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ خود کو اتنی اہمیت دو کہ لوگ ترسیں تمہیں پانے کو۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتی ہے اور آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے، اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو؟ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی، بلکہ حسن و اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو۔ دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ اور پھر وقت نے سمجھا ہی دیا کہ خواب خواب ہوتے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خاص خیال بناتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور انہیں سیدھا کر دیتا ہے۔ یا اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ مجھے اور اب سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا، اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتا ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ ہماری بہت چھوٹی سی مگر خالص نیکی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو جلدی ادا کیا کرے اور اسے حقیر نہ سمجھی۔ کسی سے خوش دلی کے اظہار کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ بدگمانی کیا ہے یہ نفرت کی اپلیکیشن ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے اور پھر اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ محبت ہونا بڑی بات نہیں، محبت قائم رکھنا بڑی بات ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جو اندر سے مر جاتے ہیں نا، وہ پھر دوسروں کو جینا سکھاتے ہیں۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کرے، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے اچھے لوگ،
क्योंकि फूलों को कभी इत्र नहीं लगाया जाता। जो लोग अपने लिए जीते हैं उनकी जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है, और जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। एक उम्मीद है जो मुझे रोज जीने का सहारा देती है, और एक दिन मेरा अल्लाह मेरी सारी दुआएं सुन लेगा। अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह उनके लिए वसीले बना ही देता है। अल्लाह पाक तो मोहब्बतों का अमीन है, फिर वो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से कैसे महरूम कर सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मेरी नियतों से वाकिफ मेरा खुदा है। कुछ नहीं भी मिला हो तब भी शुक्र है, क्योंकि हमारे मजहब में मायूसी कुफ्र है। गुनहगार की आजिजी इबादत गुजार के गुरूर से बेहतर है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में खुशबू की तरह होते हैं, जो रोज महसूस तो होते हैं पर दिखाई नहीं देते। वो जब राजी होता है तो हर चीज को वसीला बना देता है। मैंने अल्लाह से बढ़कर किसी को दोस्त ना पाया, मैंने अल्लाह से बढ़कर किसी को मुखलिस ना पाया, मैंने अल्लाह से बढ़कर किसी को मेहरबान ना पाया, मैंने अल्लाह से बढ़कर किसी को मोहब्बत करने वाला ना पाया। जब तुम खुद को अल्लाह का पसंदीदा बनाना चाहो तो सबसे पहले दिल से यह खौफ निकाल फेंको कि लोग क्या कहेंगे। आपका अखलाक ही आपका हुस्न है। सब्र वो है जब तुम्हारा दिल अंदर से जल रहा हो लेकिन तुम खामोश हो। मां ऐसा लफ्ज है जो दोनों होंठों के मिले बगैर बोला नहीं जा सकता। नसीब का लिखा मिलकर रहता है, कब कहा कैसे ये सब अल्लाह पाक जानता है। जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान है, ऐसे ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए। कोई भी चीज दिल को ऐसे जिंदा नहीं करती जैसे कुरान पाक करता है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। या अल्लाह सारी जिंदगी अपने अलावा किसी का मोहताज न करना। नमाज अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इस रास्ते में जब कोई साया ना पाएगा, एक आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। हर शख्स खुश रहने के लिए परेशान है। कुछ रिश्ते इंसान तोड़ता है और कुछ रिश्ते इंसान को तोड़कर रख देते हैं। वो हर मुश्किल को आसान कर देता है। तुम मांगो तो सही, वो हैरान कर देता है। बाज लोग खामोशियां पढ़ लेते हैं, बाज अल्फाज भी नहीं समझ पाते। कभी भी खुद को इस तरह लोगों के इतना करीब मत करें कि वो दूर हों तो तकलीफ सिर्फ आपको हो। खत्म हो गए राब्ते इन लोगों से भी जिनसे मिलकर लगता था ये जिंदगी भर साथ देंगे। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर साथ देने वाला लड़खड़ा जाए तो उसे संभाल लिया जाता है, तब्दील नहीं किया जाता। लोग तल्ख बातें कहना अपना हक समझते हैं और उन पर फख्र करते हैं, लेकिन दूसरों की तरफ से तल्ख बातें सुनने पर भड़क उठते हैं। इंसान को हमेशा वहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जहां वो पूरी तरह मुखलिस होता है। जितनी जहानत किसी की बात का जवाब देने के लिए जरूरी है, इससे कहीं ज्यादा जहानत इसकी बात को समझने के लिए जरूरी है। किसी गरीब को तंग मत करना, तेरी ताकत पैसा है, इसकी ताकत अल्लाह है। कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। जब भी रही शिकायत ही रही दुनिया को, कभी कुछ कहने पर कभी चुप रहने पर। ए रोशन सुबह के रब, हमारी जिंदगियों को अपने नूर से मुनव्वर कर दे। जो शख्स तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करे और साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। सबसे बड़ी फतह अपने आप को फतह करना है। किसी से इतना ही मिलो जितना वो मलना चाहता है। ना उम्मीद इंसान हर अच्छा मौका गंवा देता है, मगर पुरुम्मीद इंसान परेशानी में भी मौका तलाश कर लेता है। इंसान दो सूरतों में बदलता है, इसका शऊर बढ़ जाए या इसका दिल टूट जाए। बाज दुख इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं, पर अहमियत कुछ खास लोग ही देते हैं। दिल तो सभी को देता है खुदा, पर इसमें जगह कुछ खास लोग ही लेते हैं।
बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास सिर्फ उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे और दिल नाजुक होते हैं। आपके आसपास हर कोई आपका दोस्त नहीं है। हमने ये जिंदगी से सीखा है, सब है मुमकिन, सभी नहीं मुमकिन। बुरा चाहने वालों से मत डरो, बस हमेशा यकीन रखो कि 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला तुम्हारा रब कभी तुम्हारा बुरा नहीं होने देगा। ताल्लुक को मुसलसल आजमाने से ताल्लुकात में ऐब निकल ही आते हैं, और ऐबों से कौन खाली है। दुनिया में अगर किसी चीज को पहली फहरिस्त में रखना जरूरी है तो वो आपका ज़हनी सुकून है। बाकी सब चीजें आर्जी हैं। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी की समझ में नहीं आती। दर्द सबके दिल में है, फर्क ये है कि कोई लिख रहा है और कोई पढ़ रहा है। सब्र मुस्कुराहट की सबसे बड़ी दलील है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक बूढ़े ज़ईफ बाप की कीमती जवानी होती है। बेजुबानों से हमदर्दी करना ना भूलो, ये बगैर लफ्जों के दुआएं देते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह अप हो। रिश्ते परिंदों की तरह होते हैं, अगर आप मजबूती से पकड़ेंगे तो वो मर जाएंगे, अगर आप ढेले पकड़ते हैं तो वो उड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप प्यार से पकड़ेंगे तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी भर की मिठास छीन लेते हैं। जबान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। सब्र किया है लबों पे प्यास की शिद्दत और हाथों में वजू का पानी। अल्लाह माजी देख कर नहीं, तड़प देख कर अता करता है। लोग किताबों की तरह हैं, हर एक की अपनी कहानी है। सबसे मजबूत रिश्ता अल्लाह और इंसान का है। जुल्म कितनी भी बुलंदी पे हो, अल्लाह के पास इंसाफ जरूर होता है। दीवारों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम जरूर होता है। ये जो मोहब्बत के दावेदार हैं ना, निभाने के वक्त मर जाया करते हैं। किसी के तल्ख रवैयों से सताया हुआ शख्स घर में हर किसी से बेकार में लड़ पड़ता है, बाद में बहुत रुलाते हैं। ये शुरू में हंसाने वाले इंसान को मारती हमेशा मोहब्बतें हैं, नफरतें तो जीना सिखाती हैं। हर दोस्त को हर राज ना बताओ, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। अगर आप मुखलिस रहना नहीं जानते तो आपको मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाजा लगाना हो तो ये देखो वो हंसता किस बात पर है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, खामोशी इख्तियार कर लो मगर किसी से शकवा मत करो। जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लो। दुनिया का अमीर तरीन शख्स वो है जिसके दोस्त मुखलिस हों। दुनिया की रंगीनियों से सीखा है ये सबक, इंसान भी आर्जी हैं और जज्बात भी आर्जी। अल्फाज के भी हाथ होते हैं जो थपथपाने या थप्पड़ रसीद करने की ताकत रखते हैं। वक्त के समझाने का तरीका सख्त और तल्ख होता है, मगर उसकी समझाई बात सारी उम्र के लिए समझ में आ जाती है। होंगे कुछ और भी असबाब तबाही के, मगर खुश फहमी भी कहीं का नहीं छोड़ती। पैसे की अमीरी तो आम है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। सच्चा इंसान हमेशा ज़र्फ का मोहताज होता है और मुनाफिक इंसान हमेशा मुफाद का मोहताज होता है। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। यकीन खाली दिल को भर देता है और बेयकीनी भरे दिल को भी खाली कर देती है। खुश इखलाकी एक ऐसा इत्र है जिसे जितना ज्यादा आप दूसरों पर निछावर करेंगे, इतनी ही ज्यादा खुशबू आपके वजूद से आएगी। बेहतर है इन रिश्तों का टूटना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हों। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी छांव हमेशा घनी रहती है। अपना गम हर किसी को मत बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो ना हो, नमक हर घर में जरूर होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि सब फानी है,
تو کیوں نہ زندگی عاجزی سے گزاری جائے۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ آپ کا دن ہمیشہ اچھا نہیں گزر سکتا، لیکن آپ ہمیشہ اچھے رویے کے ساتھ برے دن کا سامنا کر سکتے ہیں۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے بس۔ اگر آپ غلط ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ پہلے اسٹیشن پر اترنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا فاصلہ ہوگا واپسی اتنی مہنگی ہوگی۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو، مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ روپ یا ذات کا ہو، مگر پہچان اخلاق سے ہوتی ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھانپ سکے: ایک تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، دو تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تین تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے طویل ہونے دو، معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ اپنی نیتوں کو افطار کے پانی کی طرح پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے اعمال اس کھجور کی طرح میٹھے رکھیں جس سے ہم افطار کرتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین جانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آزمائشوں کا سلسلہ یوں ہی ختم ہو جائے گا۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا؟ بس اس پر بھروسہ رکھ، وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ جن سے باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے اکثر وہی لوگ مصروف رہتے ہیں۔